In this video, we will learn about the continuous beams, that is nothing but the indeterminate structures in prestressed concrete. So, from the 5.1 module, advantages, we will see the advantages first, then primary moment, secondary moment, some definitions which are needed in continuous beams. Next, we will see about the analysis of two-span continuous beams, and then we move on to tutorial problems. இப்போ statically indeterminate structures அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? There is some redundancy in the structure, right? Degree of static indeterminacy may be is greater than 0. So how much degree static indeterminacy value இருக்கோ அத்தனை redundant members or reactions இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ எதுக்காக continuous member யூஸ் பண்றாங்க? So there may be some advantages. So அதுக்கு என்ன advantagesனு பார்த்தோம்னா bending moments are more evenly distributed between the center of span and the supports of members. என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்ல தேர் வில் பி டூ பின்டு சப்போர்ட்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து மொமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காது, அதாவது ஃப்ரீ டு ரொட்டேட் ஹிஞ்ச் இருக்கிறதுனால. இப்போ இதே வந்து கண்டினியூஸ் ஸ்பேனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தேர் வில் பி நெகட்டிவ் மொமெண்ட் இன் ரிடண்டன்ட் சப்போர்ட். ஸோ ரிடண்டன்ட் சப்போர்ட் நெகட்டிவ் மொமெண்ட் இருக்கும், பாசிட்டிவ் மொமெண்ட் வந்து அந்த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பேன் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆர் ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக இருக்கும். ஸோ தட் வி கேன் ரெடியூஸ் த bending moment and there be reducing the size of the members. So next point என்னன்னா reduction in the size of members results in lighter structure. First bending moment evenly distribute பண்றாங்க because of the negative moment due to the redundant support or reaction. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா reduction in the size of members results in lighter structures. Size of member reduce ஆனா obviously there will be lighter structures. And ultimate load carrying capacity is higher than in statically determinate structure due to the phenomenon of redistribution of moments. இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல உள்ள இம்ப்ளைஸ் தான். 2 and 3 points, point 2 and 3 implies the first point, right? If ultimate load carrying capacity is higher than in statically determinate structure அப்படின்னா statically determinate structure என்ன அர்த்தம்? some semi supported beam or cantilever beam சொல்லிக்கலாம். அதோட ultimate load carrying capacity வந்து continuous beam compare பண்ணா ஹையரா இருக்கும். Why? There is a redundant structure, redundant members or redundant reaction. Redundancy na nothing but extra reaction we are giving to the structure. So redistribution of moment, negative and positive bending moment at span at the center of span respectively. Continuity of the members in framed structures lead to increased stability. So continuous-ஆ இருக்கு, அதாவது ஜாயின்ஸே இல்லாம கண்டினியூஸா இருக்கு அப்படின்னா தேர் வில் பி இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்டெபிலிட்டி. இது வந்து ஆப்வியஸா தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரேம், இங்க வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டினியூஸ் மெம்பர்ஸா இருந்தாலே ஸ்டெபிலிட்டி கிரைட்டீரியா படி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒய்? தேர் வில் பி இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்டிஃப்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். Continuous girders are formed by segmental construction using precast units. Precast units are prefabricated unitsலாம் வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்டு இன் ஃபேக்ட்ரிலே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. எலமெண்ட்ஸ், கேர்டர் எலமெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து ஃபேக்ட்ரியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அதை அப்படியே கொண்டு வந்து ஃபீல்டில் வந்து ஜஸ்ட் தே வில் பிளேஸ் த ப்ரீகாஸ்ட் யூனிட்ஸ் ஆன் த சப்போர்ட்ஸ். கண்டினியூஸ் ஸ்பேன்ஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் சப்போர்ட்ஸில் வந்து ஜஸ்ட் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கண்டினியூஸ் கேர்டர்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை செக்மெண்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஈஸி மெத்தட், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட் வில் பி ஈஸி ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் will be there, and those members, அதாவது precast unitsலாம் வச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து connected by prestressed cables. Then sixth point, in continuous post-tensioned girders, the curved cables can be suitably positioned to resist the span and support moments. ஸோ இதுவுமே பாயிண்ட் உடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மாதிரி தான், கண்டினியூட்டி மாதிரி தான். கண்டினியூஸ் போஸ்ட் டென்ஷன் கிர்டர் தான் அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் கான்கிரீட் டெஸ்ட் பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் tendons வந்து tensioning or stressing கொடுக்குறாங்க. So that curved cables or curved tendons can be suitably positioned to resist the span and support moments with respect to in post tensioning systems. Seventh point, a reduction in the number of anchorages in a continuous prestressed beam in comparison with a series of simply supported beams. See, simply supported beams na என்ன ஆகும்? anchorage ஹைட்ராலிக் ஜாக் வந்து ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டுக்கும், அதாவது ஒவ்வொரு சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமுக்கும் ரெண்டு ஆங்கரேஜஸ் கொடுக்கணும். இதே வந்து கண்டினியூஸா இருக்குன்னா ஹோயர் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்கு. ஹோயர் சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரீஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் என்ன அர்த்தம்னா
ஒரு கண்டினியூஸாக பீம் பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. லாஸ்ட் எண்டில் மட்டும் ஆங்கரேஜஸ் வச்சு ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஹோயர் சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங், ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங். அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது வந்து ஆங்கரேஜஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுது. வை ஃபார் வாட்? கண்டினியூஸ் பீம்ஸ். In continuous eighth point, in continuous pre-stressed structures, the deflections are comparatively small as compared to simply supported spans. Why? First point உடைய continuity தான். First point evenly distributed bending momentsனால deflection கம்மியா இருக்கும் with respect to when compared to simply supported spans. So summarize பண்ணலாம் அப்படின்னா, bending moment will be evenly distributed between center and support. Size will be less. Ultimate load carrying capacity will be more. Stability will be more. Ease of construction by segments, examples girders. Number of anchorages will become less, and also deflection will become less. There are so much of advantages in continuous pre-stressing members. இப்போ அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிற மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு. எதுனா ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் வந்து தவிர்க்க முடியாது. கண்டினியூஸ் பீம்ஸ், கண்டினியூஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் வில் பி தேர், அண்ட் ஆல்சோ செகண்டரி ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி தேர். செகண்டரி ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரீப், ஸ்ரிங்கேஜ், டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து செகண்டரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்துடும். க்ரீப் அண்ட் ஸ்ரிங்கேஜ், டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து செகண்டரி ஸ்ட்ரெஸ். எதனால் வருதுன்னா, க்ரீப் தெரியும், சஸ்டைன்ட் லோட். சஸ்டைன்ட் லோட் எதனால் வருது? கண்டினியூஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து ஆங்கரேஜ் வந்து ஒரே 2 எண்ட் பாயிண்ட்ஸில் மட்டும் இருக்கும். ஸோ எல்லாரோடைய ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஈக்குவல் சேமாக இருக்கும். ஸோ க்ரீப் வில் பி தேர் பிகாஸ் ஆஃப் சஸ்டைன்ட் லோட். அப்புறம் ஸ்ரிங்கேஜ் டியூ டு காங்கிரீட் காம்போசிஷன், டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ். நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து கேபிள் டு செகண்டரி மொமெண்ட்ஸ் நாட் சூட்டபிள் டு ப்ரொவைட் ரெக்வயர்டு அல்டிமேட் மொமெண்ட். அதாவது செகண்டரி மொமெண்ட்ஸ் இருக்கிற கேபிள் வந்து அல்டிமேட் மொமெண்ட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தன்மை இருக்காது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆங்கரேஜ் வந்து 2 பக்கம் தான் கொடுக்குறோம், நாட் இன் இண்டிவிஜுவல் மெம்பர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் அல்டிமேட் லோட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை டிகிரி ஆஃப் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ். ஹவு மச் டிகிரி ஆஃப் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ், அதுதான் வந்து அல்டிமேட் லோடோட கம்ப்யூட்டேஷன் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். நாட் ஜஸ்ட் தி எக்ஸ்டர்னலி loaded structures like dead loads, live loads or imposed loads, anything. So disadvantages வந்து friction loss, secondary stress இருக்கும், அதாவது creep, shrinkage, temperature. Cable to secondary moments not suitable to provide required ultimate moments, moment carrying capacity. Computation of ultimate load is influenced by degree of redistribution of moments. So இப்போ வந்து நம்ம definitions or some terms பார்ப்போம். என்னென்ன டேர்ம் கண்டினியூஸ் பீமில் வரும்னா, ப்ரைமரி மொமெண்ட், செகண்டரி மொமெண்ட், ரிசல்டன்ட் மொமெண்ட், ப்ரெஷர் ஆர் த்ரஸ்ட் லைன், ஷிஃப்ட், லைன் ஆஃப் ப்ரீஸ்ட்ரெஸ் அதாவது சிஜிஎஸ் லைன், அண்ட் கன்கார்டன்ட் டெண்டான் ப்ரொஃபைல்னு ஒன்று டேர்ம் இருக்குது. இந்த டேர்ம் டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்ப்போம். ப்ரைமரி மொமெண்ட் எதனால் வருது? எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் த டெண்டான். எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டெண்டான் வரனால m is equal to p into e or f into e. இங்கே வந்து f into e கொடுத்துருக்காங்க. f வந்து ப்ரீஸ்ட்ரெஸிங் ஃபோர்ஸ் இன் டெண்டான் into e போட்டிங்கன்னா ப்ரைமரி மொமெண்ட் கிடச்சிடும். ப்ரைமரி மொமெண்ட் இஸ் த apparent bending moment at a section in a statically indeterminate structure due to the actual eccentricity of the tendon from the centrolar axis. ஸோ இதனால தான் ப்ரைமரி மொமெண்ட் வருது. இது வந்து ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் தெரியும். செகண்டரி மொமெண்ட் வந்து கண்டினியூஸ் பீமில் மட்டும்தான் வரும். அது எதனால் வருதுன்னா, இட்ஸ் அடிஷ்னல் மொமெண்ட் இன்டியூஸ்ட் அட் எ செக்ஷன் ஆஃப் எ ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டிட்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சர் டியூ டு த ரெடண்டன்ட் ரியாக்ஷன். ரெடண்டன்ட் ரியாக்ஷன் என்னது? இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமில் இருக்குல்ல, நடுவில் மறுபடியும் இன்னொரு சப்போர்ட் வைக்கிறோம்னா அதுதான் வந்து ரெடண்டன்ட் ரியாக்ஷன். சரியா? இப்போ இங்கே பார்ப்போம். இப்போ பி சப்போர்ட் இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்க. இல்லைன்னா ஏஎன்சி மட்டும்தான். ஸோ this structure will become simply supported. இப்போ நம்ம பீன்ற ஒரு சப்போர்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னால என்ன அர்த்தம்? ரெடண்டன்ட். எக்ஸ்ட்ராவை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே டெண்டான் வந்து ஒரு எக்ஸென்ட்ரிசிட்டியாக இருக்குது. ஸோ பி இன்டூ யூ வில் பிகம் தி ப்ரைமரி மொமெண்ட். டிஃப்ளெக்டட் ப்ரொஃபைல் வந்து ஆக்சுவல் டிஃப்ளெக்டட் ப்ரொஃபைல் இப்படி இருக்கும். அதாவது பி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இப்படி இருக்கும். இப்போ ரியாக்ஷன் டியூ டு பி இருக்குன்றனால டிஃப்ளெக்டட் ப்ரொஃபைல் வில் பி லைக் திஸ் வேவி ஃபார்ம். ஸோ இதனால் செகண்டரி மொமெண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. செகண்டரி மொமெண்ட் இஸ் டியூ டு தி
redundancy in the statically indeterminate structure. So r l by 2 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. l வந்து length of the span. So under the action of prestressing force, the beam will deflect if it is not restrained at the central support. இங்கே சப்போர்ட் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இது வந்து ஆல்ரெடி ஃபோர்ஸ் மெத்தட் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் ப்ரொஃபைல் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து கண்டினியூஸ் redundant சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால ஒரு வேவி ஃபார்மில் வருது. A redundant reaction R, as shown in figure, develops at the central support if the beam is restrained at B, so that deflections are not possible at this support. This is the important point. அதாவது இந்த இடத்துல வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் 0. ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இப்போ இங்கே வந்து எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை. ஸோ தேர் வில் பி அ டிஃப்ளெக்ஷன். Here there is a reaction, so there will be no deflection. As a consequence of this redundant reaction acting downwards, secondary moments develop in the continuous beam ABC. And the secondary moment தான் இந்த RL by 2 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வேரியஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். Primary moment and secondary moment. Primary moment is nothing but due to the eccentricity of tendons P into E, which is an hogging moment. Secondary moment is an additional moment due to the redundancy in the statically indeterminate structure. This இதுவும் ஒரு கேபிள் ப்ரொஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கண்டினியூஸ் கேபிள், ஆக்சுவல் கேபிள். இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் கேபிள் இருக்கு. இது இதுக்கு பேர் வந்து கேப் கேபிள். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ரிசல்டன்ட் மொமெண்ட். பிரைமரி மொமெண்ட்டுக்கும் செகண்டரி மொமெண்ட்டுக்கும் டெஃபினேஷன். இப்போ ரிசல்டன்ட் மொமெண்ட் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணனால தான். ரிசல்டன்ட் மொமெண்ட் இஸ் அட் எ செக்ஷன் இன்டிடெர்மினேட் prestressed structure is the sum of PM and SM. That's all. That's all about the primary moment, secondary moment, and resultant moment. Now, pressure or thrust line. Pressure or thrust line is nothing but the locus of resultant of the moments at different sections of the structure. Resultant moment உடைய லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும், அந்த லோக்கஸ் எல்லாமே நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி ஒரு கர்வ் வரைஞ்சோம்னா அந்த லைன் ஆர் அந்த கர்வ் பேர் தான் வந்து ப்ரெஷர் லைன் ஆர் த்ரஸ்ட் லைன். ப்ரெஷர் லைன் இஸ் நத்திங் வித் தி லோக்கஸ் ஆஃப் ரிசல்டன்ட் கம்ப்ரெஷன் at different sections of the structural member. The shift of the pressure line from the central axis is obtained as the ratio of resultant moment and the prestressing force at the section. In the shift ஃபார்முலா வந்து ஆல்ரெடி ஃபோர்ஸ் மெத்தட் ஆர் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் படிச்சிருப்பீங்க. R is equal to R, shift A is equal to M by F அப்படின்னு. அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. The shift of the pressure line from the central axis is obtained as the ratio of resultant moment and the prestressing force at the section. The resultant thrust line for a two-span continuous beam is shown in figure. So this is the primary moment will be constant throughout the section. ஏன்னா primary moment is due to the prestressing force on the tendon alone. அதனால constant throughout the section. Secondary moment is due to the redundant reaction. So it will be varying triangular manner for this continuous two-span continuous beam. So resultant இது ரெண்டையும் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா இந்த ஷேப்பில் கிடைக்கும் ரிசல்டன்ட் மொமெண்ட். இதுதான் வந்து ரிசல்டன்ட் த்ரஸ்ட் ஆர் ப்ரெஷர் லைன். அதாவது ரிசல்டன்ட் மொமெண்டோடைய லைன் தான் வந்து ப்ரெஷர் லைன் ஆர் த்ரஸ்ட் லைன். அதாவது லோக்கஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிசல்டன்ட் கம்ப்ரெஷன் இஸ் நத்திங் பட் தி ப்ரெஷர் லைன் ஆர் த்ரஸ்ட் லைன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் இஸ் தி கன்கார்டன்ட் ப்ரொஃபைல். கன்கார்டன்ட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு என்னதுன்னா, செகண்டரி பெண்டிங் மொமெண்ட் வந்து நமக்கு வேண்டாம்னு நினச்சோம்னா டெண்டான் ஷுட் பி பிளேஸ்ட் இன் சச் எ மேனர் தட் செகண்டரி மொமெண்ட்ஸ் வில் பிகம் 0 ஆர் செகண்டரி மொமெண்ட்ஸ் வந்து இன்டியூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும். செகண்டரி மொமெண்ட் எதனால் வருது? ரெடண்டன்ஸ். ஸோ ரெடண்டன்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம வந்து டெண்டான்ஸோடைய ஷேப் ஆர் ப்ரொஃபைல் வந்து பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரொஃபைல் பேர் தான் கன்கார்டன்ட் ப்ரொஃபைல். ஸோ as per definition by Guyon, tendons is statically indeterminate structure placed to coincide with the pressure line or thrust line. ஒன்றுமே இல்லை, ப்ரெஷர் லைன் ஆர் த்ரஸ்ட் லைன் இல்லையா, அந்த ப்ரெஷர் லைனுடைய ப்ரொஃபைலும் நம்ம பிளேஸ் பண்ண டெண்டான் ப்ரொஃபைலும் கோயின்சைட் ஆகுது அப்படின்னா செகண்டரி மொமெண்ட்ஸ் வில் பிகம் 0. தட் இஸ் நத்திங் பட் தி tendons do not induce secondary bending moments in the structure. அதாவது resultant thrust line in a two-span continuous beam prestressed by parabolic cable with 0 eccentricity at all supports.
ஸோ இங்கே 0 eccentricity, இங்கே 0 eccentricity, இங்கே there will be eccentricity, அதாவது சென்டரில் there will be eccentricity. சரியா? இது வந்து லைன் ஆஃப் த்ரஸ்ட். லைன் ஆஃப் த்ரஸ்ட் ஆனது ப்ரெஷர் லைன். ப்ரெஷர் லைன் ஆனது லோக்கஸ் ஆஃப் தி ரிசல்டன்ட் கம்ப்ரெஷன் இஸ் நத்திங் பட் தி லைன் ஆஃப் த்ரஸ்ட் ஆர் ப்ரெஷர் லைன். அந்த ப்ரெஷர் லைனுடைய ப்ரொஃபைலும் கேபிள் ப்ரொஃபைலும் கோயின்சைட் ஆகுது அப்படின்னா there will be no secondary moments. அதுக்கு பேர் தான் கன்கார்டன்ட் ப்ரொஃபைல். அவ்வளோதான். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது, சப்போர்ட்டில் வந்து தேர் இஸ் நோ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி, 0 எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி. அண்டு ரெடண்டன்ட் சப்போர்ட்டில் என்ன எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இருக்கணும், இ. ஸோ இங்கே இ அப்படின்னா இங்கே வந்து E/2, இங்கே E/2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் மெம்பர்ஸ் பார்த்தோம். என்னென்ன வரும், பெண்டிங் மொமெண்ட் will evenly distributed between center and support, size will be less, ultimate load capacity more, stability more, segmental construction, anchorages numbers வந்து கம்மியாக இருக்கும், deflection கம்மியாக இருக்கும். இது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன இருக்குது, friction loss, creep, shrinkage, temperature loss, secondary moments வந்து required ultimate momentக்கு satisfy ஆகாது. computation of ultimate load is influenced by degree of redistribution of moments, இதெல்லாம் வந்து disadvantages. அதுக்கப்புறம் பிரைமரி மூமெண்ட், செகண்டரி மூமெண்ட், ரிசல்டன்ட் மூமெண்ட், த்ரஸ்ட் லைன், ஷிஃப்ட், டெண்டான் ப்ரொஃபைல் ஆர் அதாவது கன்கார்டன்ட் ப்ரொஃபைல் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து லைன் ஆஃப் ப்ரீஸ்ட்ரெஸ்னு ஒன்று பார்க்குறோம். சரியா? லைன் ஆஃப் ப்ரீஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்னதுன்னா லோக்கஸ் ஆஃப் சிஜி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி ப்ரீஸ்ட்ரெஸிங் ஃபோர்ஸ் அலாங் தி ஸ்ட்ரக்சர். இங்கே வந்து இல்லை, இது பார்க்காதீங்க. லைன் ஆஃப் ப்ரீஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க, locus of centroidal axis of the prestressing force along the structure, that is nothing but the line of prestress or CGS line. So this is all about the introduction or the important terms definition. Now let's move on to the methods of analysis of secondary moments. So secondary moment தான் நம்ம வந்து எப்படி அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். Primary moment is nothing but due to the eccentricity of tendon, which is ஹாகிங் மொமெண்ட் P into E. அப்போ இப்போ வந்து செகண்டரி மொமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி, அதுக்கு சம் மெத்தட்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் சம் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3 மொமெண்ட் தியரம், நெக்ஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ட் டிஃபார்மேஷன், நெக்ஸ்ட் வந்து டெண்டான் ரியாக்ஷன். தியரம் ஆஃப் 3 மொமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம். அது வந்து அதோட ஃபார்முலா வந்து தெரியும். கண்டினியூஸ் பீம் சப்போர்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட்ஸ் அட் ஏபிசி இருக்குன்னா MA into L1 plus 2 MB into L1 plus L2 plus MC L3 L2 is equal to minus 6A1 X1. X1 on the centroid divided by L1, centroid of BMD divided by L1 plus 6A2 X2 divided by L2. A1 A2 on the area of bending moment diagrams. So in the problem பார்ப்போம். இப்போ a two span continuous pre-stressed beam ABC, AB is equal to BC equal to 15 meters னு கொடுத்திருக்காங்க. Length of beam has a uniform section with a width of 250 mm and depth of 650 mm. The cable carry an effective pre-stressing force of 500 kN and is parallel to the axis of the beam. So cable வந்து parabolic கிடையாது. Parallel to the axis of beam னா அதுவும் straight cable with eccentricity 200 mm at a constant eccentricity. Theorem is secondary and resultant moment. செகண்டரி மொமெண்ட்னா அது நம்ம தியரம் 3 மொமெண்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். செகண்டரி மொமெண்ட் ரிசல்ட் மொமெண்ட்னா P plus SM, PM வந்து P into E. P into E ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்சிடும். Pங்கிறது என்னது 500 kN into 200 mm பண்ணோம்னா PM கிடைச்சிரும். செகண்டரி மொமெண்ட் வந்து தியரம் 3 மொமெண்ட்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ரிசல்ட் மொமெண்ட் கிடைச்சிரும். Where to find those resultant moment? At the mid support section B. If the beam support on proposed load of 2.4 kN per meter, calculate the resultant stress developed at top and bottom of the beam. So first in the diagram, length 15 meter, so 200 mm eccentricity of the tendon உடைய force வந்து pre-stressing force வந்து 500 kN. So size of the beam is 250 cross 650. Primary moment இப்பதான் சொன்னேன், P into E, hugging moment 500 into 0.2 has 100 kN meter. So primary moment வந்து constant throughout the beam. ஏன் இது வந்து primary moment is due to the tendons only, not due to the concrete in the prestressed concrete beam. So tendon வந்து subjected to prestressing force ன்றனால the moment will be constant throughout the section.
ஸோ மொமெண்ட் வந்து இந்த 100 கிலோமீட்டர் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் சரியா. ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் வரையணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா செகண்டரி மவுண்ட்னால வந்துச்சு. ஸோ செகண்டரி மவுண்ட் ஃபஸ்ட் எம்ஏ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ எம்ஏ வில் பி 0 ஏன்னா அங்கே வந்து பின்டு சப்போர்ட் எண்ட் சப்போர்ட்ஸ் வில் ஹாவ் நோ பெண்டிங் மொமெண்ட் ஆர் 0 பெண்டிங் மொமெண்ட். நடுவில் இருக்கிற சப்போர்ட் ஆர் ரெடண்டன்ட் சப்போர்ட்டில் தான் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மொமெண்ட் இருக்கும். ஸோ MA will become 0, MC will become 0. So 2MB into 15 plus 15 is equal to A1 X1. A1 அப்படின்னா 100 into 15. ஸோ பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் அவருடைய ஏரியா தான் 100 into 15. இது 100. ஸோ into 15 100 into 15 X1 வந்து AB by 2. இது இங்கேருந்து பார்க்கணும். இங்கேருந்து டிஸ்டன்ஸ் 7.5. ஸோ into 2 அதே தானே இதுவும் A2 வந்து 15 into 100. இங்கேயும் X2 வந்து 7.5. இங்கேயும் L2 வந்து 15. ஸோ அதனால தான் into 2 போட்டாச்சு. MB will become minus 150, which is nothing but the negative bending moment at the redundant support. ஸோ resultant moment at B வந்து 50 kilonewton meter, அதாவது இந்த டயராமில். ஸோ இந்த 100 வந்து போயிடும், இங்கே 150 இருக்குது. ஸோ 150 minus 100 will become 50 or 100 minus 150. இது வந்து நெகட்டிவ் மொமெண்ட் 50. ரிசல்டன்ட் மொமெண்ட் வந்து அட் பி வந்து 50 kilonewton meter. செல்ஃப் வெயிட் வந்து எப்படி செக்ஷன் 0.25 into 0.65 size of beam into 24 is the unit weight of prestressed concrete. 25 kilonewton per meter cube is the unit weight of RCC is equal to it will give the 3.9 kilonewton per meter. லைவ் லோட் வந்து 0.4 னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இங்கே 2.4 wait yes 2.4 3.9 plus 2.4 will become total load 6.3 kilonewton per meter. now இப்போ ப்ரீஸ்ட்ரெஸிங் ஃபோர்ஸ்னால வர ப்ரைமரி மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு, அதனால வர ரிசல்டன்ட் மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ செகண்டரி மொமெண்ட் இப்போ வந்து இம்போஸ்ட் லோடுனால வர்ற மொமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இம்போஸ்ட் லோட் வந்து 6.3 kilonewton per meter. இப்போ ஃபிக்ஸ்டு எண்ட் மொமெண்ட், இப்போ இது வந்து எப்படி அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னா மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் அனாலிசிஸ் பண்ணணும். மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன தேவை, ஃபிக்ஸட் எண்ட் மொமெண்ட் தேவைப்படும். நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர்ஸ் தேவைப்படும், அது வந்து கேரி ஓவர் பண்ணணும். இதில் வந்து மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ். ஸோ அது இப்போ பார்ப்போம். ஃபிக்ஸட் எண்ட் மொமெண்ட் வந்து மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் WL²/12. ஃபர்ஸ்ட் வந்து MAB வந்து மைனஸ், MBA வந்து ப்ளஸ், அதுதான் இங்கே மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ்ன்னு போட்டாங்க. WL²/12 இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா, ஃபிக்ஸட் அண்ட் மொமெண்ட்டோடைய ஃபார்முலா. ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் மொமெண்ட்ஸ் சப்ஜெக்டட் டு UDL வந்துச்சுன்னா WL²/12. சப்போஸ் சப்ஜெக்டட் டு சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோட் அப்படின்னா TL/8. P வந்து சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோட், TL/8. இது வந்து மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் வந்து எப்பயும் தான், அதாவது MAB வந்து மைனஸ், MBA வந்து ப்ளஸ். ஸோ WL²/12 ஃபார் UDL. பாயிண்ட் லோட், அதாவது ஏபிக்கு நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் லோட் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அப்போது ஃபிக்ஸட் அண்ட் மொமெண்ட் வில் பிகம் TL/8. நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரையாங்குலர் லோடிங்க்கு நிறையா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. ட்ரையாங்குலர் லோடிங் வந்து WL²/30 வரும், இன்னொரு இடத்துல வந்து WL²/20 வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஃபிக்ஸட் அண்ட் மொமெண்ட் ஃபார்முலாஸ். ஸோ நமக்கு வந்து பாயிண்ட் லோட் அண்டு UDL தெரிஞ்சால் போதும், WL²/12 UDLக்கு. இப்போ இந்த 0.5 அந்த 0.5 வந்து இது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் வந்து எப்படி வரும், KAB டிவைடட் பை KAB ப்ளஸ் KBA. ஸோ 1/1 + 1 1/2 0.5. ஸ்டிஃப்னஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸில். ஸோ மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர்ஸ் போடணும். இந்த 0.5 வந்து மாறாது இப்போ இருக்கிற சம்ஸுக்கு, ஏன்னா நமக்கு வந்து 2 ஸ்பேன் கண்டினியூஸ் பீம் மட்டும்தான் இருக்குது சிலபஸில். ஸோ திஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஆல் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ். 0.5 இது வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் ஃபார் BA, அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் ஃபார் AB ஸ்பேன் வந்து 1, ஏன்னா இது வந்து ஃப்ரீலி சப்போர்ட்டட். அதாவது இந்த மொமெண்ட் வந்து இங்கே இல்லை, ஸோ இங்கேருந்து மொமெண்ட் இருக்கும்,
இங்கே எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் as per moment distribution மெத்தட்னா DFBA is equal to KBA divided by KAB plus KBA. அதாவது KBA stiffness of span BA divided by total stiffness at that joint B. Sorry, KBA plus KBC. KBA plus KBC. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 plus 1 வரும், 1 by 2 0.5, அதே மாதிரி 0.5, BAக்கு 0.5, BCக்கும் அதே மாதிரி 0.5. ஸோ EM வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 118.125, எல்லாமே சேம் தான், பிகாஸ் எல்லாமே 15 மீட்டர் லென்த் அண்ட் இம்போஸ்ட் லோட் வந்து எல்லாமே சேம். சப்போஸ் சேமா இல்லைன்னா தனித்தனி FEM கண்டுபிடிச்சு இங்கே போடணும். AB வந்து மைனஸ், BA வந்து ப்ளஸ். இப்போ பேலன்சிங், இப்போ ஏன் இங்கே பேலன்ஸ் பண்ணுறோம்? ஏபியில் வந்து நோ மொமெண்ட்ஸ், இங்கே வந்து மொமெண்ட் இருக்காது, ஏன்னா இது வந்து பிண்டு சப்போர்ட், சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஆர் அந்த பிண்டு சப்போர்ட், இங்கே வந்து மொமெண்ட் வில் பி 0. இங்கே வந்து நெகட்டிவ் மொமெண்ட் இருக்கும். ஸோ இங்கே ஏ அண்ட் அட் ஏ அண்ட் சி மட்டும்தான் பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்குன்னா, ஸோ இங்கே ப்ளஸ் பண்ணுனா பேலன்ஸ் வந்துடும். அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது, இங்கே மைனஸ் பண்ணுனா பேலன்ஸ் வந்துடும். இது வந்து கேரி ஓவர் ஃபேக்டர் வில் பி 0.5. இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் வந்து 0.5 தானே. ஸோ 0.5 போட்டிங்கன்னா 59.06, அதே மாதிரி இங்கே 0.5 போட்டினா 59.06. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா 117.187. அதே மாதிரி இங்கே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் படி 117.187 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாமல் தியரம் ஆஃப் 3 மொமெண்ட் தியரம் வச்சும் பண்ணலாம். அதாவது இந்த மெத்தட்லையும் பண்ணலாம். ஆனால் என்ன இங்கே டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னா ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும், x1 கண்டுபிடிக்கணும். ஏரியா ஆஃப் பேரபோலா வந்து 2/3 ஆஃப் பேஸ், அதே மாதிரி x1 கண்டுபிடிக்கணும் 2/3 ஆஃப் பேஸ். மட்டும் கரெக்ட் போட்டிங்கன்னா தியரம் ஆஃப் 3 மொமெண்ட்லையும் பண்ணலாம். அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க. தியரம் ஆஃப் 3 மொமெண்ட் படி இங்கே 2/3 ஆஃப் ஏரியா into x bar divided by 15/2, ஏன்னா ரெண்டு ஏரியாமே சேம், அதனால MB இப்படி பண்ணாலும் M வந்து -177.187 கிடைக்கும். இப்போ மொமெண்ட் ஆர் டி டியூ டு அடிஷனல் லைவ் லோட் இஸ் ஈக்குவல் டு -177. ஸோ டோட்டல் ரிசல்டன்ட் மவுண்ட் என்னது? ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து 50 இருக்கு. ஸோ 50 வந்து கழிச்சிட்டோம்னா -127 வந்துடும். ஸோ இப்போ P/A + or - M/Z மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ், இது வந்து டியூ டு இம்போஸ்ட் லோட், ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டாச்சு. இது வந்து டியூ டு எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டெண்டான்ஸ், அதனால மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ். சரியா? இப்போ இது வந்து கால்குலேட் பண்ணணும், ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அட் மிட் செக்ஷன். ஸோ இதுலேருந்து வர்றது எல்லாமே வந்து சேம் தான். இதில் கண்டினியூஸ் மில்லில் முக்கியமாக வந்து இந்த MB கண்டுபிடிக்கின்றது மட்டும்தான் மேட்டர். ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் படி கண்டுபிடிக்கணும். தியரம் ஆஃப் 3 மொமெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம்னா மிஸ்டேக் வராது, ஏன்னா அது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபார்முலா. ஃபிக்ஸட் அண்ட் மொமெண்ட் வந்து நமக்கு சிங்கிள் ஃபார்முலா தான் இருக்குது, WL²/12. அது மாதிரி UDL தான் கொடுக்க போகிறாங்க. சப்போஸ் ட்ரையாங்குலர் லோடிங் அந்த மாதிரி கொடுத்தா மட்டும் தான் இங்கே மாறும், அப்படி ஒன்றும் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ UDL கொடுக்குறனால WL²/12. சப்போஸ் UDL கொடுக்காம சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோட் ஆர் போத் த ஸ்பேன்ஸ் ஆர் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோட் ஆன் திஸ் ஸ்பேன் அலோன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அண்ட் மொமெண்ட் வில் பி PL/8, அந்த மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் PL/8 போட்டு பண்ணணும். இப்போ UDLனா இம்போஸ்ட் லோட், ஸோ WL²/12 as per மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படி நம்ம பண்ணியாச்சு. தியரம் ஆஃப் 3 மொமெண்ட்ஸ் ஆர் கிளாப்பெரான்ஸ் தியரம். ஸோ இப்போ ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்பயும் பண்ணுற மாதிரி தான், P/A + or - M/Z. M வந்து 127. இங்கே மைனஸ் பண்ணணும், ஏன்னா நெகட்டிவ் மொமெண்ட் தானே வரும். இது ஹாகிங் மொமெண்ட் தான் சப்போர்ட்டில் இருக்கும். ஸோ நெகட்டிவ் மொமெண்ட் மைனஸ் போடணும். Z வந்து BD²/6, Prestressing force 500 into 10⁻³ 500 kN divided by area of the concrete section 650 into 250. இது போட்டோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் அட் டாப், ஸ்ட்ரெஸ் அட் பாட்டம் கிடைச்சிடும். ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அட் மிட் ஸ்பேன் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மிட் ஸ்பேன் வந்து டிவைட் பை 2 போடணும். இங்கே 177 வந்து இங்கே கிடச்சிருக்கு இல்லையா, MB. இது வந்து பேலன்ஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ பேலன்ஸ்டான மொமெண்ட் வந்து இது. ஸோ மொமெண்ட் அட் மிட் ஸ்பேன் வில் பி 177.19 divided by 2. ஏன் டிவைட் பை 2? 2 ஸ்பேன் கண்டினியூஸ்னால டிவைட் பை 2. அதாவது இங்கிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும், இங்கிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் வந்து 0.5. ஸோ டிவைட் பை 2 will become 88.5. ஸோ அகெயின் P/A + or - M/Z. ஸோ டாப்பில் வந்து இது, பாட்டமில் இது. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? டாப்பில் வந்து கம்ப்ரெஷன், பாட்டமில் சம் ஸ்மால் டென்ஷன் வில் பி தேர் டியூ டு ப்ரீஸ்ட்ரெஸ்ஸிங். That's all about the problem. So now அடுத்த ப்ராப்ளம் போவோம். அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்து parabolic tendons. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து straight tendons with constant eccentricity.
இப்போ வந்து parabolic tendons, a continuous beam ABC is equal to BC equal to 10 meter is prestressed by parabolic cable carrying force of 200 kilonewton. Cable profile is shown in figure. The beam supports dead load and live load of 0.24 kilonewton per meter and 2.36 kilonewton per meter respectively. So DL வந்து 0.24 and live load வந்து 2.36 imposed load. Again we want to calculate the resultant moment and locate the pressure line. Pressure line என்னது? Locus of the resultant moment தான் pressure line. First, primary moment calculation. Primary moment calculation என்னது? P into E. So at A, B, C, A ல eccentricity 0, B லையும் 0, C லையும் 0. So there will be no moment at all the three supports. Actually there should be no moment at n supports, right? A லையும் C லையும் moment இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து hinged supports. Hinged supports don't carry moments. They have simple rotation. So A and B ல A and C ல வந்து கண்டிப்பா 0. இங்க வந்து E eccentricity 0, அதனால B லையும் 0. ஆக்சுவலா concordant profile என்ன வரும்? Redundant support B ல வந்து there will be some eccentricity E, so there will be some moments P into E இருக்கும். Actual cable profile in this problem வந்து 0 eccentricity இருக்கனால at ABC will be 0, at D and E மட்டும் eccentricity இருக்கு 100 mm, so 200 into 0.1 20 kilonewton meter. இப்போ primary moment calculation over. இப்போ secondary moment calculation as per theory of three moment Clapeyron's theorem படி பண்ணோம்னா அதே ஃபார்முலா தான். MA will be 0, MC will be 0, so மிச்சம் வந்து 2MB into L1 plus L2, L1 L2 வந்து 10 meter, so 20 minus 6A1 X1 divided by length into 2 வந்து another spanக்கு, so 2/3 of area breadth and height, next வந்து into 5 வந்து X bar 10/2 அவ்வளோதான். இன்ட்டு 2 போட மறந்துடக்கூடாது, ஏன்னா இன்னொரு ஸ்பேன் இருக்கு. இப்போ MB வந்து -20, MB வந்து நெகட்டிவ் பெண்டிங் மொமெண்ட், ஸோ -20 அட் B PM plus SM, primary plus secondary moments is the resultant moment. Primary moment is 0, because no eccentricity at B. Secondary moment is 20, so resultant moment வந்து 20 kilonewton meter. Live load and dead load கொடுத்தாங்க 236.24, ஆட் பண்ணோம்னா 2.6. So live load வந்து live load and the loads are UDL, so UDL W/12. So FEM வந்து இது distribution factors again the same 0.5 and 0.5 போட மறந்துட்டாங்க. இங்க at B வந்து இங்க at BA வந்து 0.5, at BC வந்து 0.5. So at A and B there should be no moments, so we are balancing the moments by adding the same magnitude. Then we are carrying over the moments with the distribution factor 0.5, so 21.67 divided by 2 or into 0.5 வந்து 10.83. அதே மாதிரி இங்கிட்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா 32.50, இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ். அதாவது இங்கே BA வந்து 32.50 பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மொமெண்ட் வந்து கேரி ஓவர் ஆகுது. இங்கே அதே மேக்னிடியூட் நெகட்டிவ் ஆர் ஹாகிங் மொமெண்ட் வந்து BCக்கு கேரி ஓவர் ஆகுது -32.50. M at B டியூ டு அடிஷ்னல் லோடு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. மொமெண்ட் இருக்கும் ஆல்ரெடி 20 இருக்கு, 20 வந்து இருக்கு ரிசல்டன்ட் மொமெண்ட் 20 kilonewton meter இல்லையா, ஸோ ஆல்ரெடி 20 இருக்கு. இப்போ அடிஷ்னல் லோட வந்து 5 kilonewton, ஸோ ரெண்டு வந்து சமேஷனம்னா -0.5 kilonewton. ஸோ அனதர் மெத்தட் இது இல்லை, ஆக்சுவலி W²/8 = FE. இது வந்து லோட் மெத்தட், லோட் பேலன்சிங் மெத்தட் படி பண்ணியிருக்காங்க. லோட் பேலன்சிங் மெத்தட், ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட், ஃபோர்ஸ் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க. அதில் லோட் பேலன்சிங் மெத்தட் படியும் பண்ணலாம். அப்பர் லோட் W upwards is equal to 1.6 kilonewton meter வரும், அதை வச்சும் பண்ணலாம். ஸோ W upwards வந்து லோட் பேலன்சிங் மெத்தட் படி கண்டுபிடிச்சிட்டு, இந்த அனதர் மெத்தட் வந்து ஆக்சுவலி இங்கே இருக்கு சரியா. இது வந்து லோட் பேலன்சிங் மெத்தட் படி கண்டுபிடிச்சிட்டு லோட் பேலன்சிங் மெத்தட் படி அப்வர்ட் லோட் கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து W²/8 is equal to PE. PE வந்து ப்ரீஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் மொமெண்ட், பிரைமரி மொமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு W²/8. எவ்வளோ லோடு வந்து ஈக்குவலண்ட் லோடு வந்து இன்டியூஸ் ஆகுது இன் அப்வர்ட் டைரக்ஷன், அதாவது 1.6. இன் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் வந்து டியூ டு டெட் லோட் அண்ட் லைவ் லோட் வந்து 2.6. So 2.6 minus 1.6 will give the net load, that is nothing but 1 kilonewton meter. So net resultant moment வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது 12.5 kilonewton meter. இதுதான், இது leave those things. Resultant moment is 2.5 kilonewton meter.
இப்போ வந்து ப்ரெஷர் லைன் லொக்கேட் பண்ணணும். ப்ரெஷர் லைன் வந்து ப்ரெஷர் லைன் இஸ் நத்திங் பட் தி லொக்கேஷன் ஆஃப் ரிசல்டன்ட் மூமெண்ட்ஸ். ரிசல்டன்ட் மூமெண்ட்டோடைய லொக்கேஷன் தான் வந்து இது த்ரஸ்ட் லைன் ஆர் ப்ரெஷர் லைன். ஸோ இது வந்து எப்படி வரணும், 62.5 டிவைடட் பை 2. அந்த ப்ரீவியஸ் சம்மில் வந்து 177 டிவைடட் பை 2 இஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங் வந்துச்சு இல்லையா, அதே தான் இங்கேயும். ஸோ 62.5 divided by 2 will become the 31.25 central moment or positive bending moment. Negative வந்து 62.5, மறுபடியும் கேரி ஓவர் 0.5 பாசிட்டிவ். இந்த ஏ வந்து ஷிஃப்ட், இது எவ்வளோ ஷிஃப்டாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா, அது வந்து m/f. m வந்து so here m is the 32.5 divided by f force will give the answer shift well 65 mm. அது இங்கே 65.5 mm ஃபார் நெகட்டிவ்னா, பாசிட்டிவ் வந்து ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு 0.5. ஸோ டிவைட் பை 2. ஸோ வி கேன் ட்ரா தி லோக்கஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் லைன். இது இன்னொரு ப்ராப்ளம். லொக்கேட் த ப்ரெஷர் லைன் ஆஃப் டூ ஸ்பேன் கண்டினியூஸ் பீம் ஷோன் இன் ஃபிகர். இங்கே வந்து அட் பி தேர் இஸ் நோ ஜீரோ பெண்டிங் மூமெண்ட். ஏன்னா இங்கே வந்து இ வந்து இருக்குது, எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டெண்டான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அட் ஏ அண்ட் சி வந்து ஜீரோ ப்ரைமரி மூமெண்ட்ஸ். அட் பி வந்து -200 into 0.0, a minus hogging at B support or redundant support. At D and E 200 into 0.1. இங்கே D and E ல வந்து eccentricity 100 mm. So 200 into 0.1 to 20 kN meter. So again secondary moment வந்து இங்கே secondary moment வந்து theorem of 3 moment யூஸ் பண்ண முடியாது. theorem of 3 moment யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது MA MD 0 இருக்கணும், MB வந்து சென்டரில் இருக்கணும். இங்கே வந்து ப்ரைமரி மூமெண்ட் இன்டியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ வி வாண்ட் டு யூஸ் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ப்ரொஃபைல். பாரபோலிக் ஈக்குவேஷன் வந்து குவாட்ராட்டிக் செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன். ஸோ எம்மோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும், AX² + BX + C. ஸோ எக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு 0, இங்கே 6, இங்கே 12. ஸோ 3 பவுண்டரி கண்டிஷன்லையும் எம் வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே எக்ஸ் 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், at point A ன்னு அர்த்தம். At point A ல x is equal to 0, we know that at point A m is 0. So m is 0 இருக்கும்போது c 0. So at B x வந்து 6, at B வந்து m வந்து -20 ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இங்கே 20 -20 is equal to at 6 அப்படின்னா மிட் ஸ்பேன் ஆஃப் தி ஸ்பேன் ஏபி, மிடில் பாயிண்ட் ஆஃப் தி ஸ்பேன் ஏபின்னு அர்த்தம். இங்கே ஸ்பேன் ஏபி 12 மீட்டர், பிசியும் 12 மீட்டர். ஸோ 6 மீட்டர்னா இங்கே 0, இங்கே டி பாயிண்டில் 6, பி பாயிண்டில் 12. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கண்டினியூ ஆகிருக்கும் ஃபார் ஸ்பேன் பிசி. ஸோ at x is equal to 6, MD will be there. MD வந்து -20 is equal to A into x வந்து 6² plus b into 6, c வந்து ஆல்ரெடி 0 தெரியும். ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும். அதுக்கப்புறம் x is equal to 12, அது வச்சு 16 வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, m at b at x is equal to 12. அது வச்சு இன்னொரு ஈக்குவேஷன், ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணால் a and b கான்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். c வந்து ஆல்ரெடி 0. ஸோ நமக்கு வந்து m உடைய ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும், பெண்டிங் மொமெண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஸ்பேன் ஏபி. இதே ஈக்குவேஷன் தான் ஸ்பேன் பிசிலையும் இருக்க போகுது. ஸோ பெண்டிங் மொமெண்ட்டோடைய டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் ஷியர் ஃபோர்ஸ். F is equal to 1.54x டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஷியர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் 1.54x - 8. ஸோ at x is equal to, ஸோ W வந்து 1.54 kN. ஸோ இப்போ வந்து F is equal to 1.54 WX - 8. இப்போ ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணணும், W இன்டூ எக்ஸ், அதாவது எக்ஸ் வந்து ஒரு செக்ஷன், -8 வந்து என்னது போஸ்ட் லோட், WX - 8. ஸோ W வந்து என்ன வரும், 1.54 kN/m. இது 1.54 தான் வந்து W. ஸோ W/12 செகண்ட் மொமெண்ட்ஸ், இது மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட். ஏபி பிஏ, பிசி சிபி. ஸோ இங்கே வந்து பேலன்சிங் பண்ணணும், 0 கேரி ஓவர் 5, கேரி ஓவர் 0.5. ஸோ இதில் ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணோம்னா 27.96 வருது. ஸோ செகண்டரி மொமெண்ட் அட் பி வந்து PM + SM is equal to RM. PM வந்து ஆல்ரெடி 16,
at B வந்து 16 ஏன்னா P into E இருக்கு இல்லையா, அதனால 16. செகண்டரி மவுண்ட் வந்து நெகட்டிவ் ஹாகிங், ஸோ -27.96 இஸ் ஈக்குவல் டு SM. ரிசல்டன் மவுண்ட் தெரியும், அதை வச்சு SM கண்டுபிடிக்கிறாங்க 11.96. ஸோ லொக்கேஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் லைன் ஏ வந்து M/F, M வந்து M ஈக்குவேஷன் இருக்கு 0.77 x² - 8, x வந்து x² - 8x, x² வந்து 6 ஸ்கொயர் எப்படி சென்டரில் ஃபைன் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ அதனால் சென்டரில் ஃபைன் பண்ணுறப்ப 6² வச்சு ஃபைன் பண்ணணும். எஃப் வந்து 1.54 × 6 - 8 போட்டோம்னா ஏ ஒரு வேல்யூ வரும். அதே மாதிரி இங்கே 12 ப்ரெஷர் லைன் என்ன இருக்கும் அதுவும் ஃபைன் பண்ணணும். எம் வந்து 0.77 12² - 8 × 12 டிவைட் பை 1.54 × 12 - 8 போட்டோம்னா ஏ ஒரு வேல்யூ ஒரு வரும். அது வந்து இங்கே போடணும். இங்கே வந்து அட் டி பாயிண்ட்ல ஏ என்னது, அட் பி பாயிண்ட்ல ஏ என்னது, அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே அட் டியும் ஈயும் சேம் ஏ தான் வரும். அட் பியில் ஒரு ஏ வரும். நீங்கள் வந்து கால்குலேட் பண்ணலை, ஜஸ்ட் டூ இட் M/F. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து டெண்டான்ஸ் வந்து ஹேவிங் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி, நத்திங் பட் தி ஸ்ட்ரைட் டெண்டான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், பிரைமரி மொமெண்ட், செகண்டரி மொமெண்ட் பை யூசிங் Clapeyron's theorem அண்ட் அடிஷ்னல் இம்போஸ்ட் லோட்னால வர்ற மொமெண்ட், அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தியரம், மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தியரம் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ரிசல்டன்ட் மொமெண்ட், ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து P/A + R - M/Z, அது வச்சு டாப் அண்ட் பாட்டம் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும். பாட்டம் வில் பி பாசிட்டிவ் இருக்கும், டாப் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கும். ஸோ மிட் ஸ்பேனில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஸோ டாப் வந்து பாசிட்டிவ், பாட்டம் வந்து நெகட்டிவ் ஹாகிங் மவுண்ட்ன்றால. நெக்ஸ்ட் வந்து parabolic tendons. Parabolic tendonல வந்து compulsorily there should be no bending moment at the supports. ஸோ அதனால eccentricity at supports வந்து 0. at span வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ல 0 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ primary moments throughout the beam will be 0. and then we have to move on to secondary moment calculation. Before that, at D and E பாயிண்ட்ல வந்து primary moment இருக்கும், not throughout the beam. at A, B, C ல மட்டும் தான் primary moment 0. at D and E ல வந்து there is eccentricity, so primary moment will be there. Next secondary moment, Clapeyron's theorem. Next resultant moment. Next distribution moment theorem, FEM, distribution factor and net moment கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் load on upward direction due to this prestressing of tendons எவ்வளோ அது கண்டுபிடிக்கணும்னா load balancing method படி கண்டுபிடிக்கணும். W²/8 = moment due to the tendon, P into F into E. So W upwards, so net resultant moment. So location of the pressure line is A = M/F. So how to locate the pressure line is there. And next one, first problem concentric tendon, second problem parabolic with 0 eccentricity at redundant support, third problem வந்து parabolic with some eccentricity at mid support or at B redundant support. So primary moment இருக்கும், secondary moment கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தியரி 3 moment தியரி வந்து யூஸ் ஆகாது. ஸோ ஈக்குவேஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். ஈக்குவேஷன் வந்து parabolic மொமெண்ட் டயக்ராம் வந்து parabolic வேரியேஷன்றனால ax² + bx + c குவாட்ராட்டிக் வேரியேஷன். ஸோ பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் வச்சு x = 0, 6, 12, 0, 6, 12, அதாவது 0 இங்கே அண்ட் மிட்ல வந்து 6 அண்ட் மிட் ஸ்போர்ட்ல மிட் ஸ்பேன்ல 12. ஸோ இங்கே இருக்கிறது தான் அதே அதர் ஸ்பேன் இருக்கும் 2 ஸ்பேன்ஸ்னால. ஸோ எம் ஈக்குவேஷன் வச்சு எம் பிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், செகண்டரி மொமெண்ட், தென் ரிசல்டன்ட் மொமெண்ட், லொகேஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் லைன். இப்போ தேர்ட் ப்ராப்ளம், இந்த ஸ்ட்ரைட் டெண்டான் வித் eccentricity at mid span or redundant span as well as the middle of the two spans, but straight tendons, unlike the previous one. Previous வந்து parabolic இருந்துச்சு, இது straight tendons. So primary moment யூஸ்வலாக கண்டுபிடிக்கணும். primary moment at A and C are end supports வந்து 0 because of no eccentricity compulsorily, and D and E primary moments வந்து P into E. So at B வந்து mid span 150 into 21250. So at B வந்து prime moment will be there. And span AB ல வந்து A is equal to AD is equal to slope கண்டுபிடிக்கலாம் -150 - 0 divided by 10, அதாவது இது வந்து 10.
இங்கே minus 250. ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் பெண்டிங் மொமெண்ட் தான் என்னது, shear force. ஸோ del m2 டெல்னா m2 minus m1 divided by span. ஸோ இங்கே m2 இங்கே m1, இங்கே m1 வந்து 0, m2 வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 250, L வந்து 10. ஸோ அதை வச்சு ஸ்பேன் ஏபியில் AD will be subject to 25 kilonewton and similarly DB will be subject to 47.75 kilonewton. DB எப்படி இருந்துச்சு, இங்கே ஒரு மொமெண்ட் இருக்கும், இங்கே ஒரு மொமெண்ட் இருக்கும், டிஃபரன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் வந்து -250 -187 அப்படின்னு போட்டுருக்குது. டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனால 187.5 வந்து பாசிட்டிவ், மைனஸ் ஆஃப் 250. ஸோ 157.5 + 250 divided by 10. ஸோ இங்கே வந்து மிஸ்டேக் வாங்க, 180.5 - 215 divided by 10 போட்டோம்னா மிஸ்டேக் ஆயிரும். இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். dB is equal to it will give the 47.4575 kilonewton. So similarly BC BE அதுக்கேற்ற மாதிரி டயக்ராம் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எங்கெங்கே ரியாக்ஷன் ஆர் லோடு வந்து லோடிங் டயக்ராம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இங்கே வந்து 25, அதே 25 தான் இங்கே வரைக்கும் வரும். இங்கே வந்து 25 + 43, சாரி 25 + 43 இல்லை, இங்கே வந்து 65. இங்கே லோடிங் டயக்ராம்க்கு அப்புறம் ஃபிக்ஸட் மொமெண்ட்ஸ் அப்போவே சொன்னேன், சென்ட்ரல் லோட் ஆர் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா PL/8. இங்கே வந்து P வந்து 68.75 × 20 ஸ்பேன் டிவைடட் பை 8, W 68.75 இங்கே. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பேன், சாரி பாயிண்ட் லோட். அதே மாதிரி இங்கே WL/8 எல்லா இடத்துலையும் வந்து பாயிண்ட் லோடு தான் இருக்குது. ஸோ அதனால எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸட் அண்ட் மவுண்ட் will be WL/8 தான். சரியா? இப்போ ஆக்சுவலி இந்த D and E வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கணும், மிஸ்டேக்காக இங்கே ரொம்ப தள்ளி போட்டிருக்காங்க, சென்ட்ரலில் இருக்கணும். ஸோ ஆஸ் பர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேலன்சிங் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் சம்மேஷன் பண்ணணும். இதுதான் வந்து மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட். ஸோ இப்போ வந்து +11.71 அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஆகலை. 111.15 + 85.94 ஆட் பண்ணணும் ஒரு வேல்யூ. அதே மாதிரி இங்கே இது ஆட் பண்ணணும் ஒரு வேல்யூ. ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு வேல்யூமே சேம் இருக்கணும், ஆனால் இங்கே இல்லை, சம் டிஃபரன்ஸ் இஸ் தேர். இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும், அது -23.435. இந்த டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இது மைனஸ் இது தான் போகணும். அந்த டிஃபரன்ஸ் கிடைக்கிறப்ப ஜஸ்ட் மேக்னிடியூட் மட்டும் கண்டுபிடிக்க கூடாது, மைனஸ் அந்த சைனும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த -23.435 வருதா. இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், +23.435 இருக்கணும். +23.43 வந்து ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு போத் த ஸ்பேன். ஸோ 0.5 into +23.45 ஃபார் BA ஸ்பேன், 0.5 into 23.435 ஃபார் BC ஸ்பேன். ஸோ +11.71 வரும். இங்கேயும் அதே மாதிரி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா we will get the same moment distribution for BA span as well as BC span. ஸோ இந்த மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வச்சு டயக்ராம் போடணும். இது வந்து பிரைமரி மொமெண்ட் as well as செகண்டரி மொமெண்ட் சூப்பர் இம்போஸ்டு டயக்ராம் வச்சு ஃபைனல் டயக்ராம் வரையணும். அவ்வளோதான். இந்த ஃபைனல் டயக்ராமோடைய லொக்கேஷன் தான் என்னது, த்ரஸ்ட் லைன் ஆர் ப்ரெஷர் லைன். இது வந்து as per A is equal to M/F, ஷிஃப்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் லைன். எவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஆகுது அந்த லைன் வந்து அந்த எக்ஸ் செக்ஷனில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், அதாவது ஒய் ஆக்சிஸில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அது வந்து ஷிஃப்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் லைன். அது வந்து M/F. எம் வந்து தெரியும், 208.99 into 10⁶ kN மீட்டர், அதாவது 10⁶ divided by F ப்ரெஷரிங் ஃபோர்ஸ். அது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லைனா ஜஸ்ட் அட் D அண்டு DB அண்டு E அங்கே மட்டும் கண்டுபிடிச்சு ப்ரெஷர் லைன் போட்டுடலாம். இப்போ சேம் இதே ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் இதுவும். இது வந்து போத் ஸ்ட்ரைட் டெண்டான்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் பேரபோலா ரெண்டுமே காம்பினேஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சேம் ப்ரொசீஜர் தான், ஜஸ்ட் இங்கே வர்றப்போ ஒரு கால்குலேஷன் வரும், இந்த பார்ட் வர்றப்போ ஒரு கால்குலேஷன் வரும். ஸ்ட்ரைட் டெண்டான் கால்குலேஷன், இங்கே பேரபோலிக் கால்குலேஷன். பேரபோலிக்கில் என்ன வரும், ஏரியா வில் பி 2/3 ஆஃப் பேஸ் இன்டு ஹைட், அது ஒன்று தான் மாறும். அதாவது இங்கே லீனியர் வேரியேஷன் இருக்கும், இங்கே வந்து பேரபோலிக் வேரியேஷன். இங்கே வந்து AX + B, இங்கே வந்து AX² + BX + C.
ஏற்கனவே உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து காம்பினேஷன் பண்ணி இது ஒரு ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி மவுண்ட் எப்பயும் போல இங்கே வந்து ஏல வந்து எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இருக்கு, அதே மாதிரி சிலையும் ஒரு எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இருக்கு. ஸோ ஏலையும் பிரைமரி மொமெண்ட் இருக்கும், சிலையும் பிரைமரி மொமெண்ட் இருக்கும். ஸோ ஏடிபிஇசி பிரைமரி மொமெண்ட், சியில் வந்து 0, சியில் வந்து நோ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி, ஸோ அதனால் 0 பெண்டிங் மொமெண்ட். ஏல வந்து ஸ்லைட் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இருக்கு, ஸோ அதனால -60 kN/m இருக்கு பிரைமரி மொமெண்ட் அட் ஏ எண்ட் ஸ்பேனில். இப்போ ஸ்பேன் ஏபி லீனியர் வேரியேஷன்றனால ஜஸ்ட் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சா போதும். m2 - m1 divided by difference between moments at 2 points at a and d divided by span of ad போட்டோம்னா shear force கிடைக்கும். அதே மாதிரி db. இப்போ அதே மாதிரி பிசிக்கு கண்டுபிடிக்கணும். பிசி வந்து parabolic variation. ஸோ parabolic variationன்றனால ax² + bx + c வருமா? ஸோ ax² + bx + c ஓட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா பவுண்டரி கண்டிஷன் தேவைப்படும். பவுண்டரி கண்டிஷன் அது x = 0, x = 10 மீட்டர் வந்து எண்ட் கண்டிஷன். அட் சென்டர் வந்து 5 மீட்டர். ஸோ x = 5 மீட்டர் போட்டாச்சு. x = போட்டோம்னா c வந்து 180 வரும், ஏன்னா மொமெண்ட் 180. 0 அட் 0 என்ன அர்த்தம்? அட் b அர்த்தம். ரெடண்டன்ட் சப்போர்ட்ல என்ன மொமெண்ட் அர்த்தம்? ரெடண்டன்ட் சப்போர்ட்ல கிடைச்சிருக்கு நமக்கு பிரைமரி மொமெண்ட் வந்து 180. ஸோ இங்கேயும் சி வந்து 180. அதே மாதிரி x = 5, x = 10 வச்சு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஏபி கண்டுபிடிச்சோம்னா எம்மோட கிடைக்கும். எம்மோட ஈக்குவேஷன் வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணோம்னா ஷியர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ல ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. ஷியர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். ஷியர் ஃபோர்ஸ்ல WX - 126, ஆல்ரெடி நான் W வந்து 1.54 சம் ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லியிருந்தேன், அதே தான் இங்கேயும். F = WX - 126. ஸோ W வந்து 21.6 kN/m. இது வந்து பெண்டிங் மொமெண்ட் வேரியேஷன் டயக்ராம். ஸோ இது வந்து லீனியர் வேரியேஷன், ஏன்னா லீனியர் டெண்டான் ப்ரொஃபைல்னால. ஸ்ட்ரைட் லைன் வேரியேஷன் ஏன்னா ஸ்ட்ரைட் ஹாரிசான்டல் லைன், ஏன்னா லீனியர்னால. பாரபோலிக் டெண்டான் ப்ரொஃபைல்னால ஒரு ஸ்லோப்பி வேரியேஷன். லீனியர் பட் ஹேஸ் சம் ஸ்லோப், நாட் ஹாரிசான்டல் ஆர் ஸ்ட்ரைட் பெர்ஃபெக்ட்லி வெர்டிக்கல், ஹேஸ் சம் ஸ்லோப் டியூ டு பாரபோலிக் டெண்டான்ஸ். இப்போ இங்கே வந்து இங்கே வந்து பாயிண்ட் லோடு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே அட் சென்டர் 75. ப்ரீவியஸில் வந்து அதே ரெண்டு WL/8 வரிசையாக வந்துச்சு இல்லையா, பிகாஸ் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோட். அதே மாதிரி இங்கே பட் நாட் சென்டர், இங்கே வந்து 4 இருக்கு, இங்கே 6 இருக்கு. சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோட் கிடையாது. தேர் இஸ் சம் கேப் பிட்வீன் மிட் ஸ்பேன். இங்கே 4, இங்கே 6 இருக்கு. இது வந்து சப்ஜெக்ட் டு யூடிஎல். ஸோ இங்கே பிரச்சனை இல்லை, W²/12 போட்டுடலாம். MCB சிபிக்கு W²/12 W² ஃபிக்ஸட் அண்ட் மவுண்ட் போடலாம். இங்கே சம் இன்னொரு ஃபார்முலா பண்ணணும். அதே WA, இது வந்து இது B அப்படின்னா WAB²/12, அதாவது WA²/12 இருக்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபார்முலா WAB²/12 இல்லை, WAB²/L². PL/8 இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபார்முலா WAB²/L². இது கண்டுபிடிக்கணும்னா WA²B/L². இது வந்து L², நாட் 12, L². இது வந்து 12. ஸோ இதோட கால்குலேஷன் 75 × 4 × 6² / 10² போட்டோம்னா -108. அதே மாதிரி 75 × 4² × 6 / 10² போட்டோம்னா 72. இது வந்து நம்ம கால்குலேட் தெரியும். W²/12 W²/12 -180 +180. இங்கே வந்து ஆக்சுவலி அட் டி வந்து அட் அதர் எண்டு, இது என்ன பாயிண்ட்? சி பாயிண்ட். அட் சி பாயிண்ட்ல வந்து நோ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி, ஸோ தேர் இஸ் நோ மொமெண்ட். ஸோ அதனால பேலன்ஸ் பண்ணுறப்ப -180 போட்டாங்க, ஸோ 0. இங்கே ப்ரைமரி மொமெண்ட் இஸ் தேர், -60 இருக்கு. ஸோ அதனால -60 போட்டாங்க. போட்டுட்டு -168 தான் வரும். இந்த 168 பிக்கு கேரி ஓவர் ஆகும், ஏன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் 0.5. 168/2 இங்கே கேரி ஓவர் ஆகும். அதே மாதிரி இதோட 180 வந்து இது வந்து சிபியோடைய MCB வந்து -180. ஸோ எவ்வளோ இருக்கும்? -180/2 9 வந்துருச்சு. ஸோ இங்கே வந்து 84, இதோட பாதி 84, இதோட பாதி 90. ஸோ இதே ஆட் பண்ணால் 156, இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் -270. இது ரெண்டு மொமெண்ட்டும் நாட் ஈக்குவல். ஸோ இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த டிஃப்ரென்ஸோடைய பேலன்சிங் மொமெண்ட் வந்து, அதாவது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும்? சம் -156 -270 போட்டோம்னா -114 கிடைக்கும். -114 பேலன்சிங் மொமெண்ட் வந்து +114.
plus 114 divided by 2 அதாவது இங்கிட்டு பாதி இல்லையா, அதனால் 57 ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா 213 for at redundant support. At first end support la vandu there is a primary moment alone, there should not be any secondary moment, so primary moment mattum da irukku -60. That's all about the problem. So now we move on to concordant cable profile on another video.